One of the things that attracted me, really, if you will, to Basavanna philosophy is, as I went through my life, my friends, my family, everybody seemed to have a religion, and I could not believe in these religions. As I walk into a church, my heart is not there. I don't want to pray to a god or a temple. And over my learnings in life, and I won't tell you how many years, but there are many years in these learnings, I realized that there's something missing. There's a community that doesn't think the same way as we think. And I just assumed that, that there was no community. Well, as we all know, the world is much smaller. The last 20 years has really shrunk the world through technology, the ability to travel, and also some of the devices we have, such as the internet or mobility. I had the luxury through my personal career to meet some wonderful people, and at the end of the day, what I realized in life is I love travel, I love learning about different cultures, and I also saw a lot of disparity in different locations. The world is not fair. The world is fundamentally not fair. As we know, we're going through a period of correction. Women have always been treated as second-class citizens. And I think that's a fundamental issue. If you look when we were born, we should all have the same rights and same opportunities, independent of our backgrounds, of our parents' backgrounds, and the community we live in. Most religions are based on the community you live in. Mom or dad are Christian, therefore I'm Christian. Mom or dad are Hindi, therefore I'm Hindi. Mom and dad are Islamic, I will become Islamic. Nothing wrong with that. But in parallel, we need to look at what our beliefs are, our fundamental beliefs. And I believe in equality. I believe that the women have equal rights as men. I believe that there should not be a caste system. I believe that the color of the skin should not influence your ability to grow. I believe that also that we should all work. That if we work, we have the ability to get out of whatever situation we're in. If we work, we have the ability to look after ourselves. We have the ability to look after our family. We have the ability to look after our community. And the harder we work, the more resources we have in order to support such people. Obviously, if you have more resources than needed, you can actually help. You can help those in your community and beyond your community. I could not find a religion that really had that same concept. And as I explored, through my business, I had the pleasure of meeting some people from Karnataka in India, in my business world. And these people, slowly but surely, started teaching me about the philosophy of Lord Basavanna. And this philosophy seemed to align with my beliefs. And so I explored a little bit more, I read a little bit more, and I realized, wow, the poetry that's written in this book could not be written from one person. It cannot be just translated by one person. This was written over a period of years, since the 12th century, by many individuals. So not only is a philosophy, was it created by Lord Basavanna, but it also has grown over the years. And what we're learning is we're finding more and more of these poems. And that, to me, means a lot, because those interpretations seem to once again align to my personal life. I had the pleasure today of going through my lingam. And it was just a wonderful experience. What I've learned is I can be who I want to be, and not hide behind a facade of a religion or a facade of not having a religion. I believe that internally, my beliefs are there. They're not going to change because of a title of a philosophy or religion. The opportunity to work with the community that I have now joined as of today, the Basavanna community, essentially allows me to take something I've always believed in, but also meet thousands of individuals who have the same thoughts. I'm not from India. I was born in England. I was raised in Canada. I'm now in the United States. And I worked through about 15 different countries in Europe over the years. And I know I'm not alone. There are a lot of people out there who have the same beliefs I do. So my hope is that we can continue to grow this movement, to grow this philosophy, to educate people like myself who otherwise would not have that chance to be educated. And so I'm honored and privileged to meet the community here who are trying to do that. Thank you. Thank you.
ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿವಸ ಇವತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀವ್ ರೋಚ್ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೆಳಕನ್ನ ಈ ದಿವಸ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎರಡನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಪಥದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಇದನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಭಕ್ತ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ದೈವ ಕಿರಣಗಳು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ತರತಮ ಭಾವಗಳು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ದುಡಿಮೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತ ಬದುಕು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತ ಸಹಯೋಗ, ಎಲ್ಲರೊಡನೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಬಸವ ದೀಕ್ಷೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರವರು ತಿಳಿದಂತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದನ್ನ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿರಿಯರು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀವ್ ಅವರು ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ನೆಲೆಯನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಸವ ತತ್ವದ ಬೆಳಕನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹರಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯೂ ಸಹ ಅವರಿಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಸವ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ಬಸವ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ. ಆ ಕೇಂದ್ರದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಸವ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತರತಮ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ದೈವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಅದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೈವಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲೋ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹುಡುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಈ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಸವಣ್ಣ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಸರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಬಸವ ಸೆಂಟರ್. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ನಾನು ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ದೂರ ನಿಂತು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಸವಣ್ಣನ ಮನೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವೇ ಬಂದು ಬಸವಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇನೆ, ಇವನಾರವ ಇವನಾರವ ಇವನಾರವನೆಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಹಾಮನೆ. ಈ ದಿವಸ ಮಹಾಮನೆಯ ಮಗುವಾಗಿ, ಮಹಾಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ದ್ವೇಷ, ವೈಮನಸ್ಯ, ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ಬಸವ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅದು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಹಾಮನೆಯ ಶರಣರನ್ನಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಸ್ಟೀವ್ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಸವ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರವಿಂದ್ ಜಯಂತಿ ಅವರನ್ನು 5 ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿದೆ. ದೇಶದ 23 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ, ಈಗ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ವಚನಗಳನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿ, ವಚನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಜಾಗೃತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಹಾದಿಮನಿಯವರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವರ ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಮುಟ್ಟದೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಗುರು ಹೇಗಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸ್ಟೀವ್ ರೋಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಒಬ್ಬ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಮೊದಲನೆಯ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಸವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಬಸವ ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಸವ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಗೈಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಸವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ is with us. We are really, I feel today is a historical day in the annals of the Basava Samiti, because we had people from British Broadcasting Corporation when the founders were there, but you have also joined in. I think Basava is truly going international. Thank you very much for coming.